Good morning to all my dear students. Today we shall see the next part of marketing, that is our chapter number 11 of business studies. Well, in this marketing we shall today study pricing and still many more aspects of marketing. So what do you mean by pricing? Any amount which I am going to pay to the seller of the product or service is called as price of the product or service. Very simple. When a product is bought, some money is paid for it. Are you sure nothing is given on this earth at free of cost? This money represents the sum of values that consumers exchange for the benefit of having or using a product is referred to as the price of the product. What happens here is the sum of values, total values what customer is exchanging for the benefit of having the product or using the product is referred to as price of the product. So similarly, money paid for the service such as fare for the transport service, premium for an insurance policy and fee to a doctor for medical advice, etc. are the price what we are paying. In ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತು ತೊಗೋತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತು ಒಳಗಿರುವಂಥ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೆಲೆ, ಆ ಹಣ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಏನಂತಾರ ಬೆಲೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ. Price may therefore be defined as the amount of money paid by a buyer or receiver by a seller, or received by a seller. We are going to pay and seller is going to receive in consideration of the purchase of a product or service. In consideration of what we are paying them, in consideration of the product or the service, we are paying them some money. No product can be launched without a price tag or at least some guidelines for pricing. ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅವರು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ create the demand or you can reduce the demand of the product directly with the help of pricing. See, pricing plays a very important role in creating demand or reducing demand for a particular product or service. In perfect competition, firms compete with each other on the basis of price. Nodri, perfect competition naga ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವು, ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. on what basis does the consumer try to buy the product of a particular company? ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ on the basis of price. So it is also the single most important factor affecting the revenue and profits of the firm. Price is going to affect the revenue and profits of the firm. Revenue means income. Again, profit also will be determined by the ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Ultimately, profit and revenue of the firm will be affected by the pricing strategy used. Okay.
Now we shall study factors affecting price determination. When I am going to fix the price for my product, what all factors I am going to keep in mind? Product cost. This includes the cost of producing, distributing and selling the product. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಗದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The cost sets the minimum level or the floor price at which the product may be sold. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. All marketing firms strive to cover all their costs at least in the long run. ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಾಗ ಈಗಿನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ರೇನು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಖರ್ಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದು ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. They aim at earning a margin of profit over and above the cost. ನೋಡ್ರಿ again they aim at earning some margin of profit over and above the cost. ನಾನು ಏನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗಲಿರುವಂತಹ ಖರ್ಚು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪೆನ್ ಇಸ್ ₹10, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪೆನ್ ಫಾರ್ ₹15. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ₹5 ಐ ಆಮ್ getting? That extra ₹5 what I am charging to my customers is my profit. Okay, and every business has to earn the profit, or else if always you cover only the cost, what is the need of doing the business? In long run at least you should be in a position to earn profit. There are broadly 3 types of cost: fixed cost, variable cost and semi-variable cost. What do you mean by fixed cost? These are those costs which do not vary with the level of activity of a firm, say with the volume or production or sale. Volume of production or sale. How much I am going to produce, how much I am going to sell is not going to determine my fixed cost. It will not vary, it will not increase or decrease with the level of activity of the firms. It is going to forever be fixed. For example, rent of the building or salary of a sales manager remains the same whether 100,000 units or 10 units are produced in a week. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯೊಳಗನ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೀವು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, either you produce or either you sell, ultimately the cost which is fixed cost is going to remain the same. It will not vary as per the increase or decrease in production or sale of the units. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ವೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬರೀ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮರುದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ,
ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವೇನು ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಂದು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ರೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೋತಾರ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ fixed. It's not going to change according to the quantity of goods and services you produce or sell. So variable cost, what do you mean by variable costs? These are those costs which vary in a direct proportion with the level of activity. Example, level of activity andra how much goods you're going to produce and sell. On the, if you're going to produce more goods, if you're going to sell more goods, or if you're going to sell less goods or produce less goods, this variable cost will vary directly. It's not in indirect, it's a direct proportionate, it's going to vary. The cost of raw material, labor and power are directly related with the quantity of goods produced. See, for example, today I have started the machinery and I have started producing the goods. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಟ್ಟು ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಜಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ what variable cost is going to increase or decrease. If you are going to produce more, variable cost increases. If you are going to produce less, variable cost decreases. 100 units if I am trying to produce, I require 10 employees. So today I am producing 100 units of goods, so I have employed 10 people and I am paying them wages. Suppose tomorrow I am producing only 50 units of goods, I am going to employ tomorrow how many employees? I am going to use only 5 people or laborers for my work. In such situation I have to pay only for the 5 people. When I have decreased my production, my variable cost also is going to decrease. If I am going to increase my production, my variable cost is going to increase. What do you mean by semi-variable costs? Costs which vary with the level of activity but not in direct proportion with it. Sometimes cost is going to vary but not exactly in the direct proportion with it. Example, composition of a salesperson may include a fixed salary of, compensation of a salesperson may include a fixed salary of rupees 10,000 plus a commission of 5% on sales. Nodri, compensation or remuneration what I am going to give to the salesperson, it includes 2 types. ಎರಡು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 10,000 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ 5% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಅಮೌಂಟಿನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇನು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Some portion of the cost is fixed and some portion of the cost is variable. So this is called as semi-variable cost. With an increase in the volume of sales, the total compensation will increase, but not in direct proportion with the change in the volume of sales. So total costs are the sum total of fixed, variable and semi-variable costs for specific level of activity, say volume of sales or quantity produced. Total cost. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ 3 ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗಲಿರ್ಬೋದು. ಅವು 3 ಥರ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ semi-variable costs for the
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಶೋರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟರ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಯರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಪೆನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀನೋ, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀನೋ, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀನೋ, 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀನೋ ಆ ಪೆನ್ನ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಆಸೆ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಐತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನದು ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಅ ಬಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದ ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ನಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ನಂದು ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, ನನಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಬಯರ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಅದರ ತಕ್ಕಷ್ಟರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಉಪಯುಕ್ತತೆ. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೈತಲ್ಲ ಆ ಖರ್ಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಖರ್ಚಿನಷ್ಟರ ರೊಕ್ಕ ನಾನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ at a higher consumer is going to purchase more units at low price than at a higher price. higher price ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಂಥ ವಸ್ತುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ 10,000 ಜನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುನ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವು 2 ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅವು 2 ಪ್ರೈಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಏನು ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ that basis you are going to fix the price. The price will tend to reach the upper limit in case there is lesser degree of competition, while under conditions of free competition the price will tend to be set at a ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ reactions, the quality and the features of the competitive products must be examined carefully before fixing the price.
ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರಿನ ವಸ್ತು, ಅದ್ರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸು, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು ಮೊನೋಪಲಿ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ವೇನ್. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವವು, ಅವನ್ನೂ ಸತ್ಯಾಗಿ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದೇ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸ್ತಾರ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವೇನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದು, ಅಷ್ಟೇನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸುತ್ತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೂ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರಿಗೂ ಅಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಂದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟರು, ಏನು ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ವೇನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ come to rupees 20 per strip of 10 and buyer is prepared to pay any amount for it, say rupees 200. In the absence of any competitor, the seller may be tempted to extort the maximum amount of rupees maximum amount of rupees 200 for the drug and intervene to regulate the price. So in such situation government will come and intervene to regulate the price. See, actually per strip of 10 tablets it is 20 rupees, but if there is no other company producing that medicine, what will happen is the only company which is producing will be feeling like selling it at rupees 200 also. So in such situation government is going to intervene. Pricing objectives. What are the various pricing objectives which determine the price? So objective is to maximize the profit. Ultimate objective for any business in fixing the price is to maximize the profit. If the firm decides to maximize profits in short run, it would tend to charge maximum price. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲೋವರ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೂ ನಾನು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅರ್ನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಬಿ obtaining market share leadership.
ನನಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಲಾಭ ಬೇಡ, ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ products at lower level so that greater number of people are attracted to purchase the product. So to obtain market share leadership ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ 90% ಜನ ನನ್ನ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Second point is surviving in the competitive market. If I happen to survive, ಜಗ್ಗು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. If a firm is facing difficulties in surviving in the market because of intense competition or introduction of more efficient substitute by a competitor, it would resort to discounting its products or running promotion campaign to liquidate its stock ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಹೈ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So normally higher prices are charged to cover higher quality and high cost of research and development. The price of a firm's products and services is affected by pricing objective of the firm. So ultimately ನನ್ನ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನೈತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾನು ಏನೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, credit facility and customer service provided. What all facilities I am giving to my customers will determine my price. Marketing methods used. So what all elements of marketing I have is used. For example, if a company provides free home delivery, it has some of flexibility in fixing prices. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಯುನೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ವು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಇವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಐತಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಸು ಸುತ್ತಿಗೆ ಲೋ ಇಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. So the next concept we shall discuss with is fiscal distribution. Before going to fiscal distribution, can you recall once again what are the factors which determine price? Price determination factors yadu? First one is product cost. In product cost there are how many types? Fixed cost, variable cost and semi variable cost. And what is the second point? Second point is the utility and demand for the product. Third point is the extent of competition in the market determines how much price you are supposed to keep for your product. Fourth point is government and legal regulations.
Fifth point is pricing objectives. What are the other pricing objectives? Obtaining market share leadership, surviving in the competitive market, attaining product quality leadership. And the sixth point is marketing methods used. What all marketing methods you're going to use? If they are very costly, your price is going to increase. If they are very cheap, your price is going to decrease. After completion of this, we shall go to physical distribution. See, physical distribution means supplier of raw material will send the raw material to the manufacturer. Manufacturer will manufacture the goods and is going to give the goods to the distributor, maybe the wholesaler, and the wholesaler is going to give the goods to the retailer. Retailer is going to give to the shopkeeper, or the retailers only are the shopkeepers, and there in the shop they are going to sell it to the end consumers. ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಫೈನಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ physical distribution is the fourth element of marketing mix, and it's a very very important marketing mix which is supposed to be taken care of to increase the demand for your goods and services. The goods and services are made available at right place, at right time, to the right people without change. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once goods are manufactured, packaged, branded, priced and promoted, these must be made available to customers at the right place, in the right quality, quantity and at the right time. Example, a person convinced about the quality etc. of a product, say a detergent bar, wants to purchase the same. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಾಸು ತಲೆಯಾಗ ತುಂಬಿರ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಹೆವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಒಗಿಯೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಅದ್ರಾಗ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಬಿನ, ಅಷ್ಟು ಪಳಪಳ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೊಳಿತಾವೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಒಗಿಯೋದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ವಸ್ತು ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಆದಂಗಾತು, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಇಂಥ ವಸ್ತು ಕರೆನ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಿಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So he or she goes to a retail outlet and asks for the product. If that product is not available in that shop, he or she may purchase some of the alternative brand available. So ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. The physical handling and movement of goods from place of production to the place of distribution. Physically moving the goods from the place of production to the place of distribution. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ distribution, physical distribution. Physical distribution covers all the activities required to physically move the goods from manufacturers to the consumers or the customers. Important activities involved in physical distribution include transportation, maybe roadways, railways or waterways, airways, and warehousing. ಅವು ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾರು ಸೀಸ್ನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೊಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಫಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಲಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ನನಗೊಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಆ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ country if you are going to sell it only in the nation.
Key elements of physical distribution. So we shall see now the key elements of physical distribution. In for example, service requirement, materials handling, transportation, inventory management, warehousing, production, communication and order placing. These are the important elements of physical distribution. First one is order processing. In a typical buyer seller relationship, order placement is the first step. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಯಾ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ while orders flow in the reverse direction. Orders flow in the products flow from manufacturer to wholesaler, wholesalers to retailers, retailers to customers. But customer is going to give order to the retailer, retailer is going to give order to the wholesaler, wholesaler is going to give order to the manufacturer. Nodri, orders reverse direction hogtavu. A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of orders, in the absence of which goods would reach the customers late or in a wrong quantity or specifications. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 10 days ಒಳಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು 20 days 1 month ಆದರೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವರು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ನಿಮ್ದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ. Second point is transportation. The means of carrying goods and raw materials from the point of production to the point of sale. It is one of the major element in the physical distribution of goods, and it is important because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed. ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮುಗಿತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರುವಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವಸ್ತು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್? ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ sorting and assorting products in order to create time utility in them. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದೊಳಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಾಗ. ಫ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The basic purpose of warehousing activity is to arrange placement of goods and provide facilities to store them. It is an act of storing and storing products in order to create time utility in them. How you are going to create time utility? Some goods will be available at particular time only. It will not be available at all the times, and some goods will be in demand at a particular time only. It will not be in demand in all the seasons. So in such situation you are supposed to take the facility of storage. The basic purpose of warehousing activity is to arrange placement of goods and provide facilities to store them. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ time a product is produced and the time it is required for consumption. There is lot of difference. Larger the number of warehouses a firm has, lesser would be the time taken in serving customers at different locations, but greater would be the cost of warehousing and vice versa. Larger the number of warehouses,
ಭಾಳಷ್ಟು ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ if a firm has larger number of warehouses, lesser would be the time taken in serving customers at different locations. ಬಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದೇನು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. The firm has to strike a balance between the cost of warehousing and the level of customer service. So for products requiring long-term storage such as agricultural products, the warehousing are located near production sites. ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೈ ಗೂಡ್ಸ್, ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. This helps in minimizing, suppose if they are supposed to be stored for a long time period, it should be stored near the production process where it is actually available. This helps in minimizing the charges on transportation of goods. The products which are bulky, products bhal heavy idvandra and hard to ship, machineries, automobiles intav idvandra, as well as perishable products itandra bakery, meat, vegetables are kept at different locations near the market. That has to be kept near the market. Highly perishable itandra ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ how can you reach it to the customers timely? So the fourth point is inventory control. Goods need to be controlled, means it should be made available at all the time to the customers. Decision in respect of inventory is deciding about the level of inventory. How much should be what should be the level of inventory, whether the inventory should be more or whether the inventory should be less. Higher the level of inventory, higher will be the level of service to the customers. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಸ್ balance is to be maintained in respect of the cost and customer satisfaction. Cost of goods ಮತ್ತು customer satisfaction ನಡ್ಬರ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. And coming to the point of promotion, what do you mean by promotion? Promotion means making the customers aware about the availability of the product. Okay, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವಸ್ತುವಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಸ್ತು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಐತಿ, ಅದು ನಮ್ದು ಇಂಥ ನೀಡ್ನ ವಾಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾರ್. But once we come to know that an advanced product is available, we can henceforth start using that product. A company may produce a good quality product, price it appropriately and make it available at the selling points which are convenient to the customers. But ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಂದು ಕೂಡ, but in spite of all this the product may not sell well in the market. ಸರಿತ್ನಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. in the absence of communication,
The customers would not be able to know about the product, how it can satisfy their needs, wants, or may be convinced about its quality and benefits. ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಜನರಿಗೆ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಐತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. So it refers to the use of communication with the twin objective of informing potential customers about the product and persuading them to buy it. You are supposed to communicate about the product for two basic reasons. First one is to inform the potential customers. Who are potential customers? ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸತಿನೂ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಂಥ ವಸ್ತು ಬೇರೆದೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸುವೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್. You will not only give the information, you will in all the ways motivate, you will play on their minds and somehow you will make them to buy the products. Twin objective ನೆನಪುಳಿದು, ಒಂದು informing the potential customers, second one is persuading them to buy the product. So marketers make use of various tools of communication to encourage exchange of goods and services in the market. So what are those various tools? That tools are called as promotion mix, combination of promotional tools. First one is advertising, personal selling, sales promotion and publicity. ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ consumer goods firms may use more of advertising through mass media, while industrial goods firms may be using more of personal selling. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ consumer good, firm will use advertisements through mass media. If it is industrial goods, industrial goods means capital goods. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬೆಟ್ಟಾಗಿನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲದಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Everybody. So to tell to everybody personally, can it be possible? No. In such situation, what we are supposed to do? We are supposed to use advertisement through mass media. When very limited customers are there, like for industrial goods, you can directly use personal selling methods. So combination of elements is also depend upon the factors such as nature of market, nature of product, the promotions budget. ನಿಮಗೆ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಐತಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. What is the nature of the market, whether the market is very wide or the market is very very narrow ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ will be there, so you can use personal selling method. First point is advertising. It's an impersonal form of communication which is paid for by the marketer, sponsors to promote some goods or service. So ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಆ್ಯನ್ ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಒಟ್ಟಂತರೂ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ paid by the sponsors or the marketers to promote some goods and service. Promote means to try to increase the sales of some goods and services. Modes of advertising are newspapers, magazines, television and radio. So features of advertisement are, it is a paid form. Bhale simple idu, you can easily understand. You can't give advertisement about your company in the newspaper at free of cost. If you happen to give the advertisement, they'll ask you to give some amount. The sponsorer has to bear the cost of communication with the prospects. Second point is impersonality. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ವಸ್ತು ಇಂಥದ್ದೈತಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತುನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಸ್ತುನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಇಂಥ ನೀಡ್ ವಾಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಳಿಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ, ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸೋಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೋಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೋಪ್ನ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಕಂಪನಿ, ಇದು ಯಾರ್ದು ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಹಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂಥ ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಮಾಸ್ ರೀಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ರೀಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ advertising is a medium through which large number of people can be reached over a vast geographical area. Large number as well as even though they might be spread in different locations, but still you can reach the customers or your prospective customers. Example, an advertisement message placed in a national daily reaches lakhs of its subscribers. ನೀವು ಒಂದೇನಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಂಥ ವಸ್ತುವಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸೊ ಅಂಥ ವಸ್ತುವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. Creates confidence amongst prospective buyers as they feel more comfortable and assured about the product quality and hence feel more satisfied. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರ, ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ expressiveness. With the developments in art, computer designs and graphics, advertising has developed into one of the most forceful medium of communication. Forcefully you can
ಮೇಕ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ impressed through your art, computer designs, graphics. Your advertisement will be more attractive than the product, and easily customers will buy. With the special effects that can be created, even simple product and message can be made look very attractive. ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. And the fourth point is economy. Economical mode of communication. What do you mean by economical mode of communication? If large number of people are to be reached, because of its wide reach, the overall cost of advertising gets spread over numerous communication links established. As a result, per unit cost of reach comes low. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ರೀಚ್, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಎಕಾನಮಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್ನಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದೆ. And in case of objections to advertising, this is very very important point. I'm telling you, maybe 100% this question will be there in your annual examination, board exam nagi idu bidde biltiti. objection to advertising. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಬಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತತಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನು ನೀಡ್ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅಂಡರ್ಮೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು 100% ಟ್ರೂ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ರೊಕ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ತಕ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ಡನ್? ಯಾರಿಗದು ಬರ್ಡನ್? ಅಗೇನ್ ಬೈಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ it adds to cost ಅಂದ್ರೆ it unnecessarily adds to the cost of the product, which is ultimately passed on to the buyers in the form of high prices. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಕೋತಾರ. ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, cost of marketers it costs the marketers several lakhs of rupees. TV ಒಳಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೇ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೇನೇ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್, which is an important factor in fixing the price of the product. True advertisement of a product costs lot of money, but it helps in increase the demand for the product as large number of potential buyers come to know about the availability of the products, its features, etc. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ.
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸು ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ದ total cost is divided by large number of units. Thus the expenditure on advertisement adds to the cost, but the per unit cost comes down. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, per unit cost comes down, which in fact lessens the burden of the customers rather than adding to it. Ultimately ಬರ್ಡನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು OnePlus Nord ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದು OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದು. ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡರ್ಮೈನ್ಸ್ ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಕಲ್ಚರು, ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವಸ್ತು ಬರೀ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 2 ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸಾದು ಯಾವ್ದಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಚಂದ ಐತಿ ಪಪ್ಪ, ಇದು ಭಾಳ ಚಂದ ಐತಿ ಮಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿರ ಬೇಕಾ, ಹೌದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ just because of seeing the advertisement sometimes, even though if you are not in need of the product, if you go and buy the product, it is called as materialism. ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ breeds discontent among the people as they come to know about the new products and feel dissatisfied with their present state of affairs. Suppose if you are not in a position to buy new products which are available in the market, what will happen is you will feel bad about your present state of affairs. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂದದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ. ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಿಸದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುವಿನಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹೊಸ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ವಿಚ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸಮಾಜದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು.
ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಿಮಗೇನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅದ್ರದ್ದು ನೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಯರ್ಸ್ by informing them about the new products which may be improvement over the existing products. ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. If the buyers are not informed about these products, they may be using inefficient products. Suppose buyers are not informed about these products, they may be using inefficient products ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. As the job of an advertisement is to inform the final choice to buy or not to buy, anyway rest with the buyers. ಅವ್ರು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಇಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಚಲೋ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನಾ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್, ಸ್ಟೈಲ್, its design, I simply feel tempted to buy that product. And see here, alcohol, they are promoting alcohol, and in that even a lady is there. In our culture it's not at all approved, but still what they are going to do, they are going to make even ಕುಡಿಲಾರ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕುಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. So new lifestyles, whatever they are bringing is not good for the society. Society is not ready to approve them, but still they are going to slowly imbibe that culture in the lifestyle of the people. ಈಗ ಹೊಸ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಗಾಂಜಾ ಕಲ್ಚರ್. So these all most dangerous things will be introduced into the society, which is very very detrimental for the improvement of the society. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಯರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ದು ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನವ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಕರಗಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇರ್ತಾವಂತಂದಿಂದ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಂತೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು. Confuses the buyers. So many products are being advertised which makes similar claims that the buyer gets confused as to which one is true and which one should be relied upon. ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆನ ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕರೆ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. Example, we may note similar claims of whiteness or stain removing ability in competing brands of detergent powders, or claims of whiteness of tooth or feelingness of freshness in brands of toothpaste. ಇವೆಲ್ಲ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ನವರು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the supporters of advertisement argue that we are all rational human beings. ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ, ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಾಯ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲು, ಸೈಜು, ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Rather than getting confused, when you are a human being with a brain,
ಸೊ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ದ ಬಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ their confusion by analyzing the information provided on the advertisements and other sources before taking decision of purchasing a product. However, this criticism cannot be completely overruled. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನವ್ರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಬೆಳಗಾಕೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, worst quality product can also be sold for the highest price with the help of most attractive advertisements. Advertisements does not distinguish between superior and inferior products and persuade people to purchase even the inferior products. ಅವ್ರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. In fact, superiority and inferiority depends upon the quality, which is relative concept. The desired level of quality will depend upon the economic status and performances and preferences of the target customers. Now, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ನಾನು ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ನಾನು ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ marketers, what they do, they advertise the products, they advertise all the products irrespective of superior or inferior. Whether they are superior or whether they are inferior, they will give advertisement. You should be very, very cautious while using the products. Advertisements sell products of a given quality and the buyers will buy if it suits their requirements. Buyers requirements should satisfy atandre or buy ಮಾಡ್ತಾರೆ. No advertisement can however make false claim about the quality of the product. ಯಾರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. If a firm makes false claims, it can be prosecuted for the same. ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಜನರನ್ನ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. But already once if they have paid, who is going to give them back the money? Money will not be refunded. So advertisements sell products of a given quality and buyers will buy if it suits their requirements. Buyers ಗೆ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No advertisement should however make false claim about the quality of the product. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ if a firm makes a false claims, it can be prosecuted for the same. Prosecuted means it can be sent to jail. ಅದೇ ಈಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, rather than purchasing Chinese manufactured children toys, better you manufacture in India and sell it to the Indian children. ಅದಕ್ಕೆ 85 to 90% of toys will be imported, it seems, and out of that majority will be imported from China. It's most dangerous. So inferior goodsನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದಾವಂತ ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಮಕ್ಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕಟ್ಗಿದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will not be detrimental to their health. Okay, stop using inferior products and start using superior products. One thing you should remember, inferior products will be of low price. So if you are supposed to buy superior products, you need to give higher price.
So when you are supposed to bear high price, your income also should be high. When your income should be high, you are supposed to get a good job. When you should get a good job, you are supposed to, if you happen to get a good job, you are supposed to study well now. Okay, bye bye.